یہ جو کیا کہتے ہیں قادیانی ہیں، یہ واجب القتل ہیں۔ قادیانی تو ایک غیر مذہب ہے نا، ان کا تو کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ کافر ہماری نظر میں یہ مسلمان نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو مسلمانوں کے بھیس میں آئے ہوئے ہیں۔ نبوت ہے نا، وہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی ہے۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ کامران حیات 63 چینل کے توسط سے آپ کو بہت ساری اہم معلومات ہم دے رہے ہیں۔ آج بھی ہم جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا خاص موقف ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابھی نئی حکومت بننے جا رہی ہے، اس وقت نگران حکومت چل رہی ہے، تو لوگوں کے کیا ویوز ہیں، لوگوں کے تاثرات کیا ہیں، ختم نبوت پر لوگوں کے کتنے ویوز ہیں اور ختم نبوت پر لوگ کتنا جانتے ہیں، اور آنے والی حکومت کو لوگ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے ذہنوں میں کیا گمان ہے، آئیے ہم لوگوں کے ویوز لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں آپ کا ختم نبوت پر کیا یقین؟ ختم نبوت پہ یقین ہے کہ ہمیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ہمارے آخری نبی ہیں، اور ہمارا ان پہ ایمان ہے، اور وہ ہمارے آخری نبی ہیں، اور ہم ان پہ کروڑوں درود پیش کرتے ہیں۔ جو ہماری زندگی کے سب سے آخری نبی ہیں وہی نبی ہیں، اور ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں، اور آخری نبوت وہی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہ آنا ہے اور نہ وہ آئیں گے۔ اچھا، مجھے دوسرا یہ بتا دیں کہ آج تک کس حکومت نے یا کس حکمران نے ختم نبوت پہ کام کیا ہے؟ زیادہ تر تو ہمیں علم نہیں ہے، لیکن زیادہ تر یہی علم ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بہت اچھا کام کیا ان پہ، قادیانیوں پہ، تو ہم انہی کو زیادہ تر اخراج تقسیم پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی معرفت عطا فرمائے، اور انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اچھا کام کیا انہوں نے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں ختم نبوت کے حوالے سے کون سی حکومت آنے والے وقت میں کام کرے گی جس کو آپ سپورٹ کریں گے؟ ہم تو انہی کو سپورٹ کریں گے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کام کرے، ان کو اچھا جانے، تو پھر ہم ان کو سپورٹ زیادہ کریں گے، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، جو بھی ہو حکومت، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ اچھا، ختم نبوت پہ آپ کا کیا یقین ہے؟ سر، ختم نبوت میں ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد آخری نبی ہیں، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی، اور ہمارا یہی ہے کہ ہم ختم نبوت کو تا قیامت تک لے کے چلیں گے۔ انشاءاللہ۔ مجھے یہ بتائیں، محمد رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے جو پہلا اور آخری، وہی ہم پڑھتے رہیں گے، اللہ کا اور محبت کا نام لیتے رہیں گے، یہی ہماری ختم نبوت ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں سابقہ حکمران میں سے کس نے ختم نبوت پہ کام کیا؟ سابقہ حکمران میں سے کس نے ختم نبوت پہ کام کیا؟ جی زیادہ تر تو ابھی کچھ پی ٹی آئی کی جو حکومت گزری ہے اس نے بھی کافی جو کہ تحریک چلائی ہے کہ ختم نبوت ہر ٹاپک کو لے کے چلا ہے، ختم نبوت پہ بات ختم ہوتی تھی جی ہر۔ اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ آنے والی حکومت سے جو بھی بنے گی کیا توقعات رکھتے ہیں کہ ختم نبوت پہ وہ کام کرے گی؟ سر ہم یہ کہیں گے کہ آنے والی حکومت جو بھی ہو وہ صرف اور صرف ختم نبوت پہ ہی کام کرے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا ملک ہے جو کہ ختم نبوت سے ہی شروع ہوتا ہے، ختم نبوت پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ کوئی اور تھیوری ادھر آئے یا کوئی چلائیں اپنا نظام، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہمارا ایمان ہے، تو ختم نبوت پہ ہر معاملہ جو ختم نبوت پہ ختم ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال کا جواب دیں گے؟ جی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں ختم نبوت پر آپ کا کیا یقین ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہمارے آخری نبی ہیں، اور ان کے ہی وہی ختم نبوت، ان کے ہی کہنے پہ ہم نے چلنا اور ان کے ہی کہنے پہ زندگی گزارنا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں سابق کس حکمران نے ختم نبوت پہ کام کیا ہے؟ بھٹو نے۔ اچھا موجودہ دور میں جو بھی حکومت بنے گی ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے؟ ان کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آ کے جو ان سے جو آئین ہے ہمارا، جو اسلامی طریقہ ہے وہ اپنائے اور عوام کا سوچے، اور جو بھی ہے ان کے بارے میں یعنی کہ کچھ کرے، اپنا ہی نہ سوچے، صرف عوام کا آ کے کچھ نہ کچھ کرے جائیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال؟ سوال کا جواب دیں گے علی؟ جی بالکل۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ختم نبوت پر آپ کا کیا یقین ہے؟ ختم نبوت جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب بھی یہی بنتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں۔
जो इस पे यकीन नहीं रखता वो तो मुसलमान ही नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कादियानियों के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? कादियानियों के बारे में जी उलमा कराम ने उनको जुल्फ़कार के दौर में वो अक़लियत करार दे हाँ जी, तो तब से वही जो उलमा हमारे वो रहबर हैं, तो उन्होंने जो वो करारदाद वो करवाई हुई है वो वही यकीन है हमारा और वही। अगर आपकी दुकान में कोई कादियानी आ जाए, आप उसका कारोबार आपके उसके साथ कारोबार करेंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं करेंगे। कैसे पहचानेंगे कि ये कादियानी है या ये मुसलमान? हम वैसे तो वो अब लिख के भी लगा रहे हैं, कई दुकानदार उन्होंने लिख के भी लगाया हुआ है कि कादियानियों का जो है ना दाखिला मना है। हम भी इंशाल्लाह लिख के लगाएंगे। और दूसरा ये है कि हम पूछ लेते होते हैं जिन पे हमें कोई थोड़ा सा वो होता है ना, तो हम पूछ लेते हैं, तो उनसे अगर वो कहें कि हम अहमदी हैं तो हम उनको जो है ना उनका काम नहीं करते हैं। अच्छा ये मुझे बता दें, इस वक्त आप जो भी हुकूमत बनेगी, आप ख़त्म नबूवत के हवाले से क्या उनसे उम्मीद रखते हैं? सबसे पहली बात ही पाकिस्तान बनने की जो है बात है वो है यही कि हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो हमारी जान माल औलाद माँ बाप सब उन पे कुर्बान है। तो पहली उनसे डिमांड ही हमें खाना पीना कुछ भी ना दे, भले वो कोई सहूलत ना दे, इस मुल्क में पहले भी नहीं है तो और भी ना दे, लेकिन इस चीज़ का जो है ना वो सबसे पहले होना चाहिए ख्याल के जो हाँ जी पहरा देना चाहिए। ये हम उम्मीद करते हैं कोई भी वज़ीर आज़म बने, कोई भी इस मुल्क का जो है ना सरबराह बने, उसके ज़िम्मे ये होना चाहिए कि सबसे पहले हमें जो है ना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व आबरू और उनकी जो है ना ज़ात पहले होनी चाहिए, बाकी काम जो है ना वो बाद में है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं ख़त्म नबूवत पर आपका क्या यकीन है? देखिए जी, हमारा तो मुसलमान होने की ऑथेंटिसिटी ही यही है, ठीक है ना। हमारा जो साइन है, स्टैंप लगती है हमारे पे, वो ख़त्म नबूवत पे लगती है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, इनके बाद किसी ने नहीं आना। तो इसके अलावा तो हमारा दीनी ईमान ही मुकम्मल नहीं है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है किसी किस्म का। अच्छा आपको कोई इल्म है कि साबका हुक्मरानों में से किसने ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया? जी मैंने जितनी मेरी उम्र है, विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरे नॉलेज के मुताबिक सबसे ज़्यादा अगर किसी बंदे ने बात किया तो वो इमरान खान है, ठीक है। अक़वाम मुत्तहिदा में जाके, NU में, UN में जाके उसने किसी बंदे ने अगर ख़त्म नबूवत का नारा बुलंद किया तो वो इमरान खान था, वन एंड ओनली। क्या आपके इल्म में है ख़त्म नबूवत पर जो बात की, कादियानियों को अक़लियत करार दिया गया, कादियानियों को काफिर करार दिया गया था, वो किसने किया? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा मुझे ये बताएं, आने वाली जौन सी भी हुकूमत बने, कादियानियों को जो ये करार दिया गया था, ये तो 1971 का जब आइन बना था उसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि कादियानी जो है वो 71 का जो आइन था 1974 में तरमीम हुई। हाँ, उसमें जो आइन था उसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि यार वो जो है अक़लियत है और उनका इन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा मुझे बताएं कि जो आने वाला जो भी हुकूमत बनेगी उस पर आपका क्या ख्याल है कि कादियानियों के ख़िलाफ़ और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत पर कौन पहरा देगा? ये जो अब आप बात कर रहे हैं, देखें जी, जैसे मैंने आपको बात की कि मैंने अपनी लाइफ में देखा है सबसे ज़्यादा अगर किसी बंदे ने ख़त्म नबूवत पे बात किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे बात किया, तो वो इमरान खान है। आगे भी होपफुली हम उसी पे ही होप है सिर्फ। क्या आपका क्या मैसेज है कि वो जो भी हुकूमत बने उनको क्या मैसेज? जी सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज तो यही है कि देखें, सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए एक स्कोर गेनिंग पॉइंट था ना इमरान खान का, वो ये था कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे बात की। आगे भी यही है कि हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनके ख़त्म नबूवत का जो पॉइंट है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि फ्रांस में ये प्रॉब्लम चलती है, ठीक है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, और बहुत सारे, नॉर्वे हो गया, हम लोग एक ट्वीट कर देते हैं, हमारे हुक्मरान ट्वीट कर देते हैं कि जी बस ये ख़त्म नबूवत नहीं होनी चाहिए, हम कंडेम करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, कोई फ़िज़िकल कोई पावरफुल एक्शन होना चाहिए जिससे जो है वो सारी उम्मत मुसलमान को कम अज़ कम, बाकी और कुछ करें या ना करें, कम से कम ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सारे जो है ना वो इकट्ठे हो सकते हैं। वो नून लीग है, वो PPP है, वो पीपल्स पार्टी है, वो XYZ जो भी है, ये एक ऐसा पॉइंट है, ये सारों क्या वीक पॉइंट है हर बंदे का, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट आती है वो अगर इस पॉइंट पे फोकस कर लेती है उनके लिए भी बेहतर है, और उससे उम्मत मुसलमान भी स्ट्रॉन्ग होगी, इकट्ठी होंगी। ये जो चीज़ें निकली हुई हैं नून लीग और PDM और पीपल,
ان کے اختلافات سارے اپنی جگہ پہ، لیکن کوئی بندہ آ کے ختم نبوت پہ سٹینڈ لیتا ہے نا تو ساری کی ساری پارٹیز اکٹھی ہوں گی. یہ نہیں کہ فار ایگزامپل PMLN کے بندے نے ختم نبوت پہ سٹینڈ لیا ہے تو ایسا پاسبل نہیں ہے کہ PPP والا اس کے ساتھ نہ کھڑا ہو یا مولانا کا کوئی بندہ ساتھ نہ کھڑا ہو. یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے. تو میرا یہی سب سے پہلا فوکس یہی ہے کہ بندہ جو بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ کوئی کمپرومائز نہیں. ماشاء اللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا 2-3 سوالوں کے تو جواب دیں. جی فرمائیے. اچھا مجھے یہ بتائیں ختم نبوت پر آپ کا کیا یقین ہے؟ جی بالکل مسلمان ہیں، اور آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر اور نبوت کا اختتام ان پر ہوا، اس پر ہمارا سب کا ایمان ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیں سابقہ حکمرانوں میں سے کس نے ختم نبوت پر کام کیا؟ حکمرانوں میں تو بھٹو کے دور میں یہ ہوا ہے، جو قادیانیوں اور جو جھوٹی نبوت کو غلط قرار دیا گیا ان کو اقلیت قرار دیا گیا اور حضور کو خاتم النبیین آخری نبی مانا گیا. تو ان کے پیچھے جو علماء تھے وہ میرے خیال شاہ احمد نورانی اور ان کی مفتی محمود کی خدمات ہیں. باقی سیاسی طور پر بھٹو صاحب سامنے تھے اس وقت. اچھا آنے والی جو حکومت جو بھی ہوگی آپ کا کیا پیغام ہے کہ وہ ختم نبوت پر کام کریں؟ جی بالکل ہے، یہ تو پاکستان کی اساس ہے. مسئلہ یہ پاکستان اسی بنیاد پہ بنا ہے، لا الہ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے آگے اور وہ خاتم. اگر وہی نظریہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر تو آدمی بالکل بے سر و پا ہے، پھر تو ہے نہیں، دین دنیا کچھ پھیلا ہی نہیں جاتی. پھر تو اس میں سارا اضافہ یا کمی کر سکتے ہیں. میں صرف سوال یہ کر رہا ہوں ختم نبوت کے حوالے سے جو بھی حکومت بنے گی آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی بالکل پیغام ہے کہ اس پہ تو بالکل اٹل رہے، مطلب اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. تو اور تمام بلکہ اس کو پورے عالم میں، پوری دنیا میں اس کو بنوانا بھی چاہیے، نہ صرف پاکستان بلکہ باہر میں جتنے بھی ممالک ہیں ان میں. بہت شکریہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا کوئی سوال کا جواب دے دیں گے؟ جی بالکل ضرور. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ختم نبوت پر آپ کا کیا یقین ہے؟ ختم نبوت پر یقین یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، تو ہمارا ان پہ یقین ہے. ہم لوگ مسلمان ہونے کے ناطے ان پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سابقہ حکمرانوں میں سے کس نے ختم نبوت پر کام کیا؟ سابقہ حکمرانوں میں جو ہے ابھی تک تو جو میں نے اپنے مائنڈ میں جو تقریروں میں جو نیوز میں سنا ہے وہ عمران خان نیازی ہے جو اس ٹائم جیل میں ہے. تو اس سے وہ ایک اور ہے انسان، وہ لیڈر تو نہیں ہے لیکن خیر اس نے ختم نبوت پر اپنی جان بھی نشاور کی ہے، وہ ہے خادم حسین رضوی. جی جو دل سے میں جس انسان کی رسپیکٹ کرتا ہوں نا، بے شک وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن میں جو دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں نا وہ خادم حسین رضوی ہے. ان کا بیٹا بھی ہے، ان کے دوسرا اور بیٹا بھی ہوگا لیکن اس طرح نہیں ہے، اس طرح شیر دل بہادر ہے جس طرح خادم حسین رضوی تھا وہ ایسے نہیں ہے. اچھا آنے والی کیونکہ حکومت جو بھی بنے آپ کا کیا پیغام ہے کہ ختم نبوت پہ کس طرز سے کام کرنا چاہیے؟ ختم نبوت جو ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ آنے والی جتنی بھی حکومت اگر آئیں تو ان کا ہم عوام ہونے کے ناطے یہی کہیں گے کہ ہمارے نبی پاک کی عزت کو پامال نہ کریں لوگوں کے سامنے. آپ کو کیا پتہ یہ جو دنیا کے جتنے بھی ناصر لوگ ہیں، یہ انگلینڈ ہو گیا یا امریکہ ہو گیا، یونائٹڈ اسٹیٹس، جتنے بھی عوام ہے یہ اسلام کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے. اسلام کا خاص کر مسلمانوں کے علاوہ جو ادر جو ہے نا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام چیز کہ ہم اپنے نبی پاک سے کتنی محبت رکھتے ہیں. یہ ادر پیپلز کو نہیں پتہ، جو کہ عیسائی ہیں یا بدھ مت ہیں یا کوئی بھی ہے اور مذہب ہے اور کوئی بھی ریلیجن ہو، لیکن ان کو نہیں پتہ ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت ہے، یہ ان لوگوں کو نہیں پتہ. وہ اپنی ہی ایک دکان چمکانے کے لیے ہمارا نام لے لیتے ہیں، ہمارے نبی پاک کا نام لے لیتے ہیں، لیکن ان کو نہیں اس چیز کا آئیڈیا کہ جو مسلمان ہے وہ اپنے نبی پاک سے کتنی زیادہ محبت رکھتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کی دکان میں اگر کوئی قادیانی آ جائے جی کیا کہیں؟ قادیانی پتہ تو خیر نہیں چل سکتا ہمیں کہ کون کیا ہے کون کیا نہیں، یہ ہے کہ دل میں برا ضرور جانیں گے. جی اس کو نہیں، نہ تو ہم اپنا سامان بیچیں گے، نہ ہی ان کے ساتھ ہم بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھیں گے. جی یہ بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ختم نبوت پر کیا ایمان ہے؟ ختم نبوت میں نام اپنا ایمان یہ ہے سر کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس لیے خوش نصیب ہیں کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. ٹھیک ہے نا، سب سے بڑی خوش نصیبی ہماری یہ ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا قادیانیوں کے بارے میں کیا موقف ہے؟ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں سکتا، میں اپنے بارے میں کہہ سکتا کہ میں مسلمان ہوں، میں عقیدہ رکھتا ہوں. میں آپ کے دل میں نہیں سکتا آپ کے دل میں کیا ہے.
मैं अपने दिल की बता सकता हूँ, अपनी बता किसी की नहीं बता सकता। अच्छा, दूसरी बात ये है, आपको पता है ये अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, कौन सी हुकूमत बनती है, आपका क्या मौक़िफ़ है, जो भी हुकूमत बने वो ख़त्म नबूवत पर क्या काम करे? देखो जो जो है ना, अगर साहबा पे अब साहबा की कहानी पढ़े ना, तो ये उनकी पढ़ें तो इस्लामी आने चाहिए, ठीक है ना। अगर ये इस्लामी वाला काम करें तो ठीक है, अगर ये भी इस्लाम जीत के जो हम अपना दूसरा उस पर कर रहे हैं, ख़त्म नबूवत पे कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं, तो वापस आके उनके काम करें, फिर फ़ायदा तो ना हुआ, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ख़त्म नबूवत पर आपका क्या यकीन है? ख़त्म नबूवत पे तो हमारा ईमान है, हमारा यकीन ही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। ये हमारा ईमान है, इसके बगैर तो हमारा ईमान ही कंप्लीट नहीं, और हम आए ही इसलिए दुनिया में, नहीं तो उसके बगैर तो समझ ले इंसान फारग है। अच्छा, मरज़इयों के बारे में, कादियानियों के बारे में आपकी क्या राय है? जो हमारा आइन कह रहा है, 73 का आइन कह रहा है, जो वो हमें आइन बनाया उसके मुताबिक वो काफर हैं, दायरा इस्लाम से खारिज है। तो जो हमारा पाकिस्तान का आइन कह रहा है उसके सबसे आइन को छोड़ें, जो पाकिस्तान का जो अल्लाह का कानून कह रहा है, सबसे बड़ी बात है, कुरान में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। तो कोई उसका नबी होने का इकरार करता है तो वो तो वैसे ही खारिज है। हमारा तो अकीदा है, हमारा ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं होगा। कोई अगर करता है कि जी मैं नबी हूँ, अगर उसके कोई मानने वाले हैं, जैसे आपने कहा कादियानी हो, कोई भी इसके अलावा भी हो, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमान कज़ाब था, उसने भी नबूवत का दावा किया था। अभी आते रहेंगे, ये नहीं कि एक ये कादियानी है, इसके अलावा भी जो भी ये करेगा नबूवत का ऐलान करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज है और काफिर है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके इल्म में है अब तक किस किस हुक्मरान ने ख़त्म नबूवत पर काम किया है? सबसे पहले जी हम खराज तशीन पेश करेंगे जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को। ये अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, इसी बात पे कि जो उन्होंने 73 का आइन कादियानियों को काफर करार दिया। ये भुट्टो का मेरा कह रहा, कोई भी उसका काम कबूल हो ना हो, ये लाजमी कबूल है। उसके बाद जी जो जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, असल जी है कि ये पाकिस्तानी जो है ना, इनने ग़ुलाम माना, हम ग़ुलाम हैं अमेरिका के, जो भी डॉलर लेने इमदाद लेनी। लेकिन इमरान खान वाहिद लीडर था जिसने आके ख़त्म नबूवत के ऊपर काम किया, जिसने इश्क़ मुस्तफ़ा हुक्मरान होने के बावजूद इश्क़ मुस्तफ़ा अवाम के दिलों में डाला है। जैसे आप देख सकते हैं UNA की तकरीर उसके लगा लें तो वो यही कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या चीज़ है। ला इलाहा इल्लल्लाह बंदे को खौफ से निकाल देता है। जब ये दिल में आ जाएगी बात, जिसने समझाई है, तो मैं कहता हूँ कोई हुक्मरान इस तरह नहीं समझा सका जैसे इमरान खान ने समझाई है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं, ख़त्म नबूवत पर आपका क्या यकीन है? अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके बाद कोई नबी नहीं आना है, हमारा ख़ास ईमान है। अच्छा, अब कादियानियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? काफिर हैं वो, उनके यानी कि हमारे आइन में भी बाकायदा 1970 या 78 के आइन में साबित हुआ है कि वो काफिर हैं, उनको मुसलमान ही कहा जा सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, साबका हुक्मरानों में से किसी ने जो ख़त्म नबूवत पे काम किया, कोई इल्म है? इमरान खान नहीं आता अभी तक, तो उसके अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आया। जो बाहर UNO में भी जाकर यानी कि वहाँ पे तकरीर भी करके ऐसा इस बारे में कि हम, और वो वाहिद मैंने देखा था जहाँ वहाँ पे जाकर मतलब उसने अल्लाह के नबी एक आयत से स्टार्ट किया था, और वहाँ पे ख़त्म नबूवत पे बाकायदा बात भी की थी कि इस बारे में अगर कोई करेगा तो हम उसे लड़ेंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि जो नई हुकूमत बनने जा रही है, आप आवाम पे और हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? वो यही है कि जो ज़्यादा इस्लाम पर अमल करने की तो तलकीन करता है, जो भी हुक्मरान हो, चाहे वो इमरान खान है, नवाज शरीफ है, जो भी है, जो दीन इस्लाम के मुताबिक करता है और ख़त्म नबूवत पर सही अमल करवाता है, तो उस पर वोट दें इसको। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। अच्छा, मुझे ये बताएं, ख़त्म नबूवत पर आपका क्या यकीन? हकीकत में यकीन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले और आखिरी नबी हुए हैं, उसके अलावा कोई नबी नहीं आए और ना किसी ने आना है, क्योंकि हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार पे यकीन है, इसके अलावा हमारा किसी पे यकीन नहीं है। ठीक है सर जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, कादियानियों के बारे में आप क्या कहें? कादियानियों के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक अनफिट बात है। वो किसी पे यकीन नहीं रखते, ना उनका किसी पे मान है, वो उनका अपना ही सारा निज़ाम है सारा। हम सिर्फ अपना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार पे यकीन करते हैं, और किसी पे हमारा यकीन कोई नहीं है। आखिरी नबी है हमारे, पहले और आखिरी। अच्छा, मुझे ये बताएं,
अभी नया दौर आने वाला है, नई हुकूमत आने वाली है, आप लोगों को और आने वाले हुक्मरानों को क्या पैगाम देते हैं कि ख़त्म नबूवत पर कैसे काम करें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ख़त्म नबूवत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा यकीन है उनके ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सरकार पहले और आखिरी नबी हैं। जो भी हुकूमत नहीं आए उसके ऊपर काम करें, उसके ऊपर तवज्जो दें और लोगों को बताएं कि मुसलमानों के लिए ये पहले आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी शुक्रिया मैम, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ख़त्म नबूवत के हवाले से आप बताएं कि आपका ख़त्म नबूवत पर क्या यकीन है? ख़त्म नबूवत पे सबसे बढ़ के तो ये है कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जान माल, हमारे माँ बाप, हमारी औलाद, सबसे बढ़ के अगर उनके ऊपर ईमान हमारा नहीं होगा ना, तो मैं मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं हूँ। क्योंकि आप नबी और आखिरी वो ज़मा हैं। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना तो कोई नबी आ सकता और ना हम सोच सकते हैं। ईमान का हमारा ये तकाजा होना चाहिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो हमारे बाप जो पहले नबी हैं, लेकिन जब नबूवत है ना वो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म हो गई है। इसमें कोई गुंजाइश वाली बात है ही नहीं है। और सबसे बढ़ के ये है कि रबीउल अव्वल शरीफ है माशाल्लाह जी, इसमें हमारी ये होनी चाहिए एक आम मुसलमान, वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, लेकिन उसमें ये होना चाहिए कि जो मिलाद है ना वो हर घर में, आपकी इवन मार्केट्स हैं या आपकी शॉप्स हैं, जो मिलाद का जिक्र है ना वो हर जगह होना चाहिए कि आपकी शान का जिक्र हर जगह होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी नई हुकूमत बनने जा रही है, आप ख़त्म नबूवत के हवाले से क्या पैगाम देंगे लोगों को? मैं सबसे पहले तो यही पैगाम दूंगा कि जौन सी भी हुकूमत आए वो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हों। और सबसे बढ़ के जिस तरह ये रबीउल अव्वल शरीफ है, जैसे मैंने आपको बोला है, इसमें इसके अलावा भी पूरा साल हमारा एक सिस्टम ये होना चाहिए कि मिलाद की कॉन्फ्रेंस हो स्पेशली, और स्पेशली जो ख़त्म नबूवत है ना इसका एक हमारा सिलेबस के अंदर बच्चों का एक हिस्सा बनाएं कि जी ख़त्म नबूवत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान है। आप इंसानियत के लिए भी आपने मतलब मुसलमानों के लिए तो किया, आपने पूरी इंसानियत के लिए आप रहमतुल्लिल आलमीन है। तो जब अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है तो हमारी क्या है इसमें हैसियत हो सकती है? वो सरकार ही है जिनकी बदौलत आज हम ये काम कर रहे हैं, रिज़्क़ कमा रहे हैं, जो खा पी रहे हैं उनकी बदौलत ही खा पी रहे हैं। अच्छा, आने वाली हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? आने वाली हुकूमत को मेरा यही पैगाम है कि आपस में जो मुस्लिम कम्युनिटी है इसको आप इकट्ठा करें। जितनी OIC, जिस तरह जो साबका हुकूमत थी, जिस तरह इमरान खान की, अगर उसने कुछ वर्किंग की है इसके ऊपर, साल 2 साल आपकी जो ये एनुअली उसने करवाया OIC को, तो इस तरह यहाँ पे वो कोई मुनक्किद करवाएं ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसमें सारे इस्लामिक कंट्री जो 55 कंट्री हैं वो आपस में इकट्ठे हो के जो नॉन मुस्लिम कंट्री हैं या जो हमारे दुश्मन हैं उनको ये साबित करें कि हम सब भाइयों की तरह हैं, हम इकट्ठे हैं, ताकि हमारी जो यूनियन है ना वो सबसे बेहतर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम आगे जो केस है ख़त्म नबूवत वो भी अच्छे तरीके से लड़ सकें। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ख़त्म नबूवत पर आपका क्या यकीन है? अपने नबूवत पर बिल्कुल यकीन है, वही तो हम उस पर ही तो पहरा देना चाहिए हम मुसलमानों को। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आने वाली हुकूमत बन रही है इस पर आप क्या पैगाम देंगे कि वो ख़त्म नबूवत पर कैसे काम करें? ख़त्म नबूवत पर यही है कि अगर कोई दूसरा मुल्क अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करता है तो एक्शन लेना चाहिए। दूसरे मुल्क को इतने सख्त तरीके से समझाना चाहिए कि अगर वो हमारे मुल्क में अगर इस्लाम की तरफ देखे तो हमारा सब कुछ वही है, हमारा दीन, हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हमें पसंद ही नहीं है। ऐसा काम करने से यही है कि हमारा जो एक खून खोलता है उससे ये चीज़ जो है मुसलमानों को बर्दाश्त ही नहीं है कि कोई इस तरह का काम, जिसने भी ये काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना हमारी जान भी हाज़िर है, हम नमूस रसालत के लिए हमारी जान हाज़िर है, लेकिन हम इस तरह का काम जो है ना किसी भी मुल्क में हो, कोई भी बड़ा हो छोटा हो मुल्क, ये चीज़ पे हम यकीन नहीं रखते कि उसको हम माफ़ करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मुझे ये बताएं आपका ख़त्म नबूवत पर क्या यकीन है? कि हमारे प्यारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर अल्लाह ताला ने रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा, उनके बाद ना कोई नबी आएगा ना कभी आएगा, ना आएगा बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं साबका हुक्मरानों में से किसी ने ख़त्म नबूवत पर काम किया? किसी ने भी नहीं किया, मेरी नज़र में किसी ने भी नहीं किया।
ठीक है, आपकी नज़र में किसी ने किया। आने वाली हुकूमत के बारे में, जो भी हुकूमत बनेगी, आप आवाम को और हुक्मरानों को क्या मैसेज देंगे कि ख़त्म नबूवत पर काम करें? उन्हें करना चाहिए। क्या मौक़िफ़ होगा आपका? मौक़िफ़ यही है कि उन्हें करना चाहिए। इस ख़त्म नबूवत पे उन्हें कोई बिल लाना चाहिए, कोई पास करना चाहिए इस मतलब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आपसे सवाल कर सकता हूँ मैं? जी जी ज़रूर करें आप। अच्छा, मुझे ये बता दें कि आपका ख़त्म नबूवत पर क्या यकीन है? ख़त्म नबूवत पर हमारे आखिरी नबी मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे आखिरी नबी हैं। और ये आखिरी, इस पे जो भी हमारा ये दीन मज़हब ये है कि ये इनके जो इनका आखिरी ख़त्म नबूवत पे है कि हम इस पे अमान रखते हैं। और इसके बाद हमें अपने पे सब पे भरोसा है कि अल्लाह ताला इस पे बाद कोई ऐसा नबी नहीं आएगा जो वो हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बेशक आप सल्लल्लाहु आखिरी नबी हैं। हाँ जी, ये जो हुकूमत है, ये जो फ़रीक़ात बने हुए हैं सारे, जो कहते हैं ये इस पे हर एक का फ़रीक़ा अपना अपना बना हुआ है, लेकिन हमारे ये दीन अमान हर चीज़ हमें यकीन है कि हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि ख़ातमुन नबीयीन हैं, आपके जहन के मुताबिक कादियानी कौन है? आपका मौक़िफ़ कादियानियों के बारे में क्या है? कादियानी तो एक गैर मज़हब है ना, इनका तो कोई दीन नहीं है, कोई मज़हब नहीं है। और हमारा तो ये है कि हमारा अपने हज़रत मोहम्मद पर यकीन है, हमारे, और हम उनकी उम्मत हैं। और हमें इंशाअल्लाह ताला ये हमारे आखिरी नबी हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इन पर यकीन है। क्योंकि हमारा इस पे कादियानियों पे तो हमारा बिल्कुल ही नहीं है, वो तो गैर मज़हब है ना, इनको तो हम ये कहेंगे तो ये काफिर के बराबर है, काफिर ही है ये हमारे लिए। कादियानी काफिर हो गए। अब मुझे ये बता दें, आने वाली ये नई हुकूमत बनने जा रही है, आप आवाम को और हुक्मरानों को क्या पैगाम देंगे कि वो ख़त्म नबूवत पर काम कर सकें? हम ये नई हुकूमत आए, ये जो मौजूदा हुकूमत है, हम तो इनको ये पैगाम देंगे कि अगर इनके कोई ऐसा मज़हब नहीं है इनका जो हमारे नबी के मुताबिक, जो दीन के मुताबिक हम ये काम कर रहे हैं, हम उसके मुताबिक ही सारा काम करेंगे। हम इनको ये पैगाम है कि इन दीन के मुताबिक चलें और इंशाअल्लाह ताला इनको कामयाबी अता होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ख़त्म नबूवत पर आपका क्या यकीन है? ख़त्म नबूवत पे हमारा यकीन है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, उनके अलावा कोई नबी नहीं आएगा, यही हमारा। अच्छा, मुझे ये बताइए कादियानियों के बारे में आप क्या कह रहे हैं? कादियानी तो वो काफर हैं, वो मुसलमान है ही नहीं, अपने मुसलमान कहलाते हैं मगर वो है नहीं। जो पाकिस्तान में कादियानियों के पीछे जो भी हो रहा है, किसका हाथ है, यहूदी एजेंटे हैं सारे, आपको पता ही है। पर जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नबी नहीं आएगा लास्ट में। अच्छा, मुझे ये बताएं, नई हुकूमत बनने जा रही है, आपका मौक़िफ़ क्या है कि आप कादियानियों के बारे में या मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, या आप हुकूमत जो भी बने हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो ख़त्म नबूवत पर काम करें? ख़त्म नबूवत पे काम करेंगे तो आगे चलेंगे ना। अगर कादियानियों की पुष्ट नहीं करेंगे तो फिर तो पाकिस्तान में तो रहने के काबिल नहीं है, वो पाकिस्तान में हटके हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ। आपकी नज़र में कौन काम कर रहा है ख़त्म नबूवत पे? ये तरीके लबैक वाले लगे हुए हैं इस वक्त, उनकी बड़ी मेहनत है इस पे, क्योंकि उन्होंने ही ये झंडा उठाया है तो आज तक पाकिस्तान बचा हुआ है। ये तो यहाँ पे जो कादियानियों ने जो भी झंडे उनके चले हैं, आपके सामने ही है, सब कुछ खुली किताब है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, इस सवाल का जवाब दे देंगे? जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ख़त्म नबूवत पर आपका क्या यकीन है? ख़त्म नबूवत पर यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और जो इसके ऊपर बात करते हैं ना, जो बदबख्त बात करते हैं, वो एक नंबर के गुस्ताख़ रसूल है। कादियानियों का क्या नज़रिया है आपकी नज़र में? वजह ये इस्लाम को कमज़ोर कर रहे हैं, इस्लाम की जड़ को कमज़ोर करना चाहते हैं ये लोग। आपका क्या मौक़िफ़ है इनके ख़िलाफ़? इनके ख़िलाफ़ ये है कि इनके ख़िलाफ़ जहाद किया जाए, इनकी प्रोडक्ट्स को बंद किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, आने वाली नई हुकूमत बनने जा रही है, आपका क्या नज़रिया है कि ख़त्म नबूवत पर कौन काम करे? इसके ऊपर स्पेशली जो है ना, ये चैनल्स वगैरह भी काम कर रहे हैं, इसके ऊपर और भी चैनल्स को काम करना चाहिए। इसके ऊपर ख़ास कर ये ऐसे हैं कि ये सिर्फ ये है कि हाँ, कोई भी हमारा हुक्मरान आएगा, वो इसके ऊपर जो है ना वो लाजमी काम करे। ख़ास कर मुसलमानों को जो है ना एजेंडा पाकिस्तान में जो कायम करे, पाकिस्तान में मुसलमानों की जो है ना इस्लाम की बुनियाद को कायम करे। और हमारा हुक्मरान भी जो है ना, उनको भी
اس ایمان کے حوالے سے اسلام کے لحاظ سے پوری دنیا میں بات کرنی چاہیے. جو بھی بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتے ہیں, کوئی کسی کا دل کرتا ہے کوئی کارٹون بنا دیتا ہے, کسی کا دل کرتا ہے کوئی کچھ بول دیتا ہے, کوئی قرآن کی بدخوئی کر دیتا ہے, کوئی انڈیا میں کوئی بدخوئی کر دیتا ہے. یہ کون ہوتے ہیں بھئی؟ ان کو پتہ ہی نہیں دین کا کہ دین اسلام کیا چیز ہے. ہم مسلمان کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں, اور یہ انہی کو ہی غلط کہتے ہیں, یہ انہی کا ہی مذاق بناتے ہیں. ان کو کوئی حق نہیں ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی بات کرتا ہے جو اس کی سزا سرطن سے جدا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرے جی یہ آزادی رائے ہے. کیوں آزادی رائے ہے؟ آزادی رائے کیوں ہے؟ ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارے نبی کے خلاف کہ بات کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان کی بنیاد ایمان پر ختم ہے. ایمان ہے تو مسلمان ہے, حضور پاک ہیں تو مسلمان ہیں. اگر حضور نہیں تو ہم بھی نہیں. حضور کے اوپر جانے بھی قربان ہیں ہم مسلمانوں کی. اچھا مجھے یہ بتائیں, نئی حکومت بننے جا رہی ہے, آپ کی کیا رائے ہے ختم نبوت پر کس کو کام کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ جو بھی ختم نبوت کے اوپر کوئی بھی اگر یہ حکومت آنے والی کوئی بھی جو ہے نا حکمران آنے والا اس کے اوپر کام کرے گا, اس موقف کے اوپر کام کرے گا, تو ہم ان کے ساتھ ہیں, شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں, اور انہی کو ہی ووٹ دیں گے. اصل میں ووٹ کے حقدار ہی وہی ہیں. خاص کر ہمارے طریقے لبیک والے, انہوں نے ختم نبوت پر بہت کام کیا ہے, بہت لڑائیاں کی ہیں, اور اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں. یہ ایسے مجاہد ہیں. اچھا آپ کے علم میں ہے سابقہ حکمرانوں میں سے کس نے ختم نبوت پہ کام کیا؟ جی عمران خان صاحب نے کام کیا ہے, ان کے علاوہ کوئی نہیں بولا. میں ان کو اس بات پر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ قادیانیوں کو کافر کس نے ڈکلیئر کیا؟ قادیانی کو کافر, بس دیکھیں نا, یہ وہ ہیں کہ جو ایک مسلمان کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں, لیکن یہ مسلمان نہیں ہیں. یہ مسلمانوں کے بھیس میں یہ کافر مسلمانوں کے بھیس میں آئے ہوئے ہیں. یہ کافر جو ہے یہ گستاخ رسول ہیں. یہ والے یہ کافر ہیں ہماری نظر میں, یہ مسلمان نہیں ہیں. یہ وہ ہیں جو مسلمانوں کے بھیس میں آئے ہوئے ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے, آپ کا ختم نبوت پر کیا ایمان؟ ہمارا ایمان ہے جی, ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی قیامت تک آئے گا. جو بھی اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے, دجال ہے, اور دار اسلام سے خارج ہے اور واجب القتل ہے. کیونکہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, آنا خاتم النبیین لا نبی بعد, کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے اور اس کے بعد کوئی نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے. الحمدللہ یہ ہمارا ایمان ہے اور اس پہ ہم مرتے دم تک قائم و دائم رہیں گے. اچھا یہ جو جھوٹا نبی ہے قادیانی, اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف؟ وہ جو جہنمی ہے اور واجب القتل ہے, یہ ہمارا ایمان ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جب تک ہم اس پہ ایمان نہیں لیں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. قادیانی ہے, مرزئی ہے, یہ اس کے بعد جو بھی کوئی ہے جو بھی اس پہ مطلب کہ کوئی بات کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے. اس سے میل جول کرنے والا, رشتہ داری کرنے والا, اس کی خوشی غمی میں جاننے والا, وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی نئی حکومت بننے جا رہی ہے, آپ کیا موقع پیش کرتے ہیں کہ حکمرانوں کو یا عوام کو کیا پیغام دیں گے کہ ختم نبوت پر وہ کام کر سکیں؟ ہمارا یہی ان کو پیغام ہے کہ جو 73 کا آئین ہے اس سے انحراف نہیں ہونا چاہیے. اس کے مطلب کہ اس کے بہتر سے بہتر جو بھی عمل درآمد ہو وہ کرنا چاہیے. اس میں مزید ترمیم کرنی چاہیے کہ کوئی بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ نہ کرے تاکہ کسی کو شے نہ ملے. کوئی اس پہ یعنی کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ کوئی نہ ڈالے. وہ تحریک انصاف آئے, وہ نون لیگ آئے, وہ پیپل پارٹی آئے, جو بھی آئے گا اس پہ ہمارا یہی ہے کہ وہ 73 کے جو ہمارا آئین ہے اس کے اوپر مزید بہتری کے لیے کوئی کام کرے. بہت شکریہ, تھینک یو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کا ختم نبوت پر کیا ایمان؟ ہمارے آخری نبی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا, نہ ہے نہ ہوگا, نہ انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ ہے. ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں, آخری نبی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کا احمدیوں کے بارے میں, قادیانیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کافر ہیں, وہ تو بیسیکلی گورنمنٹ نے بھی کافر قرار دے دیا ہے. ویسے بھی حکومت نے بھی, ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اس کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں. جو یہ کہتا ہے وہ کافر ہے. اچھا آپ نے یہ بورڈ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ یہاں قادیانیوں سے ہم کاروبار نہیں کرتے, آپ کیسے پہچان لیتے ہیں یہ قادیانی؟ ان کی جو حرکات ہوتی ہے نا
वो हट कर हैं दूसरों से। और बंदा आपसे लाख रुपए का बिजनेस ले, आप छोड़ देंगे? ना ना, कादियानी है तो उसी को जवाब दे देंगे। बाकी लिख के लगाया हुआ उसको कहते हैं भी आपकी मेहरबानी, कादियानी का हम लेन देन नहीं करते, लिहाजा कारोबार हमारे साथ रखें। अच्छा मुझे ये बताएं, नई हुकूमत बनने जा रही है, आप आवाम को और हुक्मरान को, जो भी नहीं बने, आप ख़त्म नबूवत के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखता हो, उसका पैरोकार हो, उसके मुतल्लक हर किस्म की हदीस, उनकी सीरत अपनाता हो, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। अच्छा मुझे ये बताएं कि ख़त्म नबूवत पर आपका क्या यकीन? जी ख़त्म नबूवत अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आखिरी नबी हैं और उनके बाद नबूवत का जो सिलसिला कार वो बंद हो गया है और इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हमारा ये यकीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरी नबी हैं। अच्छा आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबीयीन है, फिर ये कादियानियों के बारे में, अहमदियों के बारे में आपका क्या राय है? सर वो देखें, जो भी इस चीज़ का यानी कि कोई भी कहेगा ना कि मैं आखिरी नबी हूँ या कोई भी है, वो वाजिबुल कत्ल है। ये जो क्या कहते हैं कादियानी है, ये वाजिबुल कत्ल है। अगर ये कोई भी किसी भी मेरे सामने अगर कोई ये कहेगा ना कि भाई मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे सरकार के बाद जो है यानी कि मैं नबी आखिरी हूँ, तो मैं यकीन माने उसका सर कलम कर दूंगा, क्योंकि ये है ही ये क्या कहते हैं, ये गैर मुस्लिम है। ये इन्होंने मुसलमानों का लिबादा ओढ़ा हुआ है, ये मुसलमान के नाम पे जो है अपने आप को शो करवाते हैं, लेकिन अंदर से ये कादियानी है और ये क्या कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना नमूस की जो ना पैरादारी नहीं कर रहे, बल्कि उनके ऊपर डाका डाल रहे हैं। अच्छा आपने ये लिख के लगाया हुआ है कि हम कादियानियों से कारोबार नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये कादियानी है? सर ये 2 दिन पहले की बात है, एक लेडीज़ आई हैं अंदर, उसका नकाब जो था ना वो ये था, इतना था। तो मैं देखे, मैं कोई अल्लाह माफ़, मैं कोई गैब का इल्म नहीं रखता, लेकिन ये है कि मेरी छठी इसने कहा कि ये लगता है ये कादियानी है। मैंने भाई से कहा कि ये कादियानी लगती है। वो अंदर आई है, हमने तो उसको बेचना ही नहीं है, इसने कीमत बता दी हुई थी उसको, तो कीमत उसने जो एक्चुअल प्राइस थी ना उससे 5-7 गुना बढ़ के ना उसको बताई थी, ताकि वो ले ही ना। तो हम किसी भी कादियानी से कारोबार ना करते हैं, ना करेंगे, ना करने का इरादा रखते हैं। अच्छा मुझे ये बता दें कि आने वाले नई हुकूमत जो बनने जा रही है, आपका कादियानियों के बारे में और हुकूमत को क्या पैगाम देंगे कि ख़त्म नबूवत पे काम करें? देखिए जी, ये सबसे पहले बात है कि ये बिल पास होना चाहिए कि जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानेगा वो उसके ख़िलाफ़ कानूनी एक्शन होगा। वो दार इस्लाम से तो खारिज है ही, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कानूनी तौर पे जो दुनियावी मामलात हैं उसके मुताबिक जो है वो कानून के मुताबिक जो है उसका एक्शन होगा, उसको सज़ाए मौत दी जाएगी, ताकि कोई भी इंसान जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे ना डाका ना डाल सके। अच्छा कादियानी बड़े मुतहर्रक हैं, आजकल बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप आवाम को क्या पैगाम देंगे कि इनकी रोकथाम के लिए क्या मौक़िफ़ होना चाहिए आपका? देखिए भाईजान, सबसे पहली बात ये है कि हमारे उलमा इकराम जो है ना वो वक्तन फ़वक्तन हमें जो है ना वो तलकीन करते रहते हैं, उसके बारे में बताते रहते हैं, गाइडलाइन देते रहते हैं कि इनका लिबादा कैसे होगा, ये कैसे आपसे गुफ्तगू करेंगे, इनकी किस तरह की प्रायोरिटी होगी, ये सारी जो ना वो चीज़ें हमें वक्तन फ़वक्तन बताते रहते हैं। अब इंटरेस्ट की बात है, आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं, मैं कितना लेता हूँ, दूसरे भाई कितना लेते हैं, ये अवाम पे डिपेंड करता है वो कितना इस चीज़ पे इंटरेस्ट लेते हैं। एक बंदा मुसलमान है ना, उसको ये पता है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उसके अपने फ़राइज़ का नहीं पता कि यार अल्लाह पाक ने जो फ़राइज़ हमें जो दिए हुए हैं वो हम फ़राइज़ की अदायगी तो करें, नमाज़ तो पढ़ें, कुरान तो पढ़ें, जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जो फ़राइज़ हैं इसको तो पूरा करें। हमने सिर्फ यही पता कि हम मुसलमान हैं, हमें नहीं पता नमाज़ पढ़नी है कि नहीं, नमाज अज़ान हो रही है, हम यहाँ पे शोर मचा रहे हैं, अज़ान को सुनना नहीं है। कहते हैं कि जब अज़ान हो रही हो तो आपने कुरान भी नहीं पढ़ना, काम सारे छोड़ दें, अज़ान को सुने, अज़ान का जवाब दे। हम क्या करते हैं, हम गप्पे लगा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, हमें असल में मुसलमान होने का पता ही नहीं है। हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें माँ की गोद से ये दीन मिला है। अगर इस मेहनत को हमने किसी से यानी कि लिया होता ना तो हमें इस चीज़ का एहसास होना था, इस चीज़ की यानी कि समझ लें अफादियत का पता चलना था। माँ की गोद से मिल गया, हमें पता नहीं है। जिन्होंने वो सहाबा किराम से पूछे जिन्होंने अपने घर बार छोड़े, जिन्होंने अपनी बीवी बच्चे छोड़े, ज़िबा हुए,
شہید ہوئے, سب کچھ تباہ کر دیا, سب کچھ برباد ہو گیا. کیا ہے کہ نبی کی دین کو جو اپنایا, اور ان کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. اگر انہوں نے محنت نہ کی تھی آج شاید ہم بھی مسلمان نہ ہوتے, ہم کسی غیر مسلم مذہب سے تعلق رکھتے ہوتے. اور یہ ہماری نبی کی دعا ہے, یہ ہمارے نبی نے جو دعائیں مانگی ہیں اس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں, یعنی کہ انسان ہیں, نہیں تو بندر اور خنزیر سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کا ختم نبوت پر کیا یقین ہے؟ ختم نبوت حضور پاک ہمارے ہیں, آخری نبی ہیں, اس کے علاوہ نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی آئے گا. وہ حضور پاک ہمارے سمجھنے کہ سب کچھ ان کے اوپر, جان قربان بھی ہے, سب کچھ ان کے اوپر ہے. اچھا آپ نے یہ بورڈ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ ہم قادیانیوں سے کاروبار نہیں کریں گے. آپ کے پاس 1 کروڑ روپے کا کوئی بزنس لے کے آ جائے تو آپ اس کو انکار کر؟ بالکل انکار کریں گے. وہ جناب وہ کافر ہے, وہ تو کاروبار کو ترجیح نہیں دیں گے؟ نہیں جی, ان کے لیے تو جان بھی قربان ہے حضور کے نام پہ. یہ کافر ہیں یہ لوگ تو. اچھا مجھے یہ بتائیں, نئی حکومت بننے جا رہی ہے, آپ کیا کہیں گے حکمرانوں کو, عوام کو, کہ وہ ختم نبوت پر کیسے کام کریں؟ ان کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ ختم نبوت, کاروبار تو, کام تو, ہر چیز, بزنس وغیرہ تو چلتا رہتا ہے, ملکی حالات تو چلتے رہتے ہیں, پر اس کے لیے بھی خصوصی ایک پینل بنائیں کہ اس کے اوپر ہر چیز کریں کہ ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے تحفظ اچھا ہو. ان کے لیے یہ قادیانی جو ہمارے لیے پراپیگنڈا کرتے ہیں ان کو کلوز کیا جائے, ہمارے لیے اچھا ہوگا. اس کے اوپر خصوصی توجہ دیں, اس کام کے اوپر, ختم نبوت کے اوپر. جو بھی حکومت ہے اور جو کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کام کے لیے کہ اچھا کر رہے ہیں یہ. بہت شکریہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا حاج صاحب, ختم نبوت پر آپ کا کیا یقین؟ ختم نبوت جس کا یقین نہیں ہے مسلمان ہی نہیں ہے. بے شک ایسا ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے یہ بورڈ لکھ کے لگایا قادیانیوں کے ساتھ ہم کاروبار نہیں کرتے. آپ کے پاس ایک بندہ آ جائے, جی میرے 1 کروڑ کا کاروبار کرنا ہے, تو آپ کاروبار چھوڑ دیں گے یا اس پہ کاروبار کریں گے؟ نہیں چھوڑ دیں گے, اس کو چھوڑ دیں گے, قادیانی کو چھوڑ دیں گے. قادیانی کو چھوڑ دیں گے. آپ کا ذاتی موقف کیا قادیانیوں کے بارے میں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, یہ جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ وہ مردود ہے, مر گیا, انہوں ہن کنے پوچھنا ہے. یہ تو ایویں بس ہن جھوٹے چونچلے ہے نے انہاں لوکاں دے, ہور تے کوئی چکر نہیں ہے گا. ہوں تو میرے خیال اینی اویئرنیس ہو گئی ہے کہ ہر بندے نو پتہ ہے کہ ختم نبوت جڑی ہے بس ختم ہے. ہن آپ جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے نے بس ختم, اس تو بعد کوئی نبی نہیں آنا. اچھا مجھے یہ بتا دیں نئی حکومت بننے جا رہی ہے, آپ حکمرانوں سے کیا امید رکھتے ہیں کہ کوئی ختم نبوت پر کام کرے گا؟ نہیں. اچھا سابقہ حکمرانوں میں سے کس نے ختم نبوت پہ کام کیا؟ میرا خیال ہے اپنا جو مولانا اپنا عبدالستار خان نیازی کے بعد کسی نے نہیں کام کیا, اس کے بعد کسی نے بھی نہیں کام کیا. مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تھے نا, جو مولانا نورانی صاحب تھے, انہوں کا کوئی ہے اپریشیٹ. میرا خیال ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اس وقت یہ کوئی قانون پاس کیا تھا, اس وقت یہ کوئی بہتر ہوا تھا. بس اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً جو ہے نا, جو اندرونی ہمارے یعنی کہ بیرونی قوتیں وہ مداخلت کرتی ہیں اور یہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اچھا مجھے آپ یہ آخری سوال دیں, آپ علماء کو کیا پیغام دیں گے کہ ختم نبوت پر کون سی ایسی بات کی جائے جس پر عوام اکٹھی ہو سکے؟ نہیں, عوام تو ہمیشہ ہی اکٹھی ہے, عوام کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. علماء کرام ہمارے سگوں جو ہے نا وہ کسی کے پیچھے ہے, کوئی کسی کے پیچھے ہے, کوئی کسی کے پیچھے ہے, کوئی نوٹوں کے پیچھے ہے, کوئی جو صحیح جماعتیں کام کرنے والی ہیں ان کو آگے نہیں آنے دیتے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا حاج صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ختم نبوت پر آپ کا کیا یقین؟ الحمدللہ ہمارا یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اللہ کے, اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. کیونکہ اگر ذرا سے بھی شک ہم لے آتے ہیں تو ہمارا تو ایمان ہی صحیح خارج ہو جاتے ہیں. الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہمارا ایمان ہے. بے شک ہمارا ایمان ہے. آپ نے یہ بورڈ لکھ کے لگایا ہے کہ ہم قادیانیوں سے, احمدیوں سے کاروبار نہیں کرتے. آپ کی پہچان کیا ہے, کیسے آپ پہچانتے ہیں؟ یہ جو لیڈیز ہمارے پاس آتی ہیں نا, ان کا جو حجاب لیا ہوتا ہے نا, وہ سٹائل کچھ الگ سے ہوتا ہے, وہ واضح فرق نظر آ جاتا ہے. آپ کے پاس ایک بندہ آ جائے, وہ کہتا ہے جی میں آنے آپ سے شادی کی پوری یہ خریداری کپڑوں کی کرنی ہے, وہ آپ کو پاس پتہ ہو کہ 5-7 لاکھ روپے کا وہ کاروبار کر رہا ہے, اب کاروبار کو ترجیح دیں گے یا اپنے ایمان پہ قائم رہیں گے؟ ہم الحمدللہ اپنے ایمان پہ قائم رہیں گے. ہم کبھی بھی کاروبار کو ترجیح نہیں دیں گے, کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ سب سے پہلے ہے. اچھا قادیانی بڑا پروپوگنڈا کر رہے ہیں آج کل, بڑے متحرک ہیں, آپ کیا عوام کو پیغام دیں گے؟ عوام کو پیغام یہ دیں گے کہ اللہ کے نبی پہ
जो यकीन रखें कि ये हमारे आखिरी नबी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक में भी मौजूद है कि इसके बाद ना नबी कोई आएगा ना क़यामत तक कोई आना है। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल ये, अभी नई हुकूमत बनने जा रही है निगरान हुकूमत के बाद, तो आप क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं कि लोगों को अवेयरनेस क्या देंगे या हुक्मरानों को क्या पैगाम देंगे कि ख़त्म नबूवत पर भी काम किया जाए? अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें हम तो कहेंगे जो भी हुकूमत आए वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर पहरा दे, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह तहे दिल से उनके साथ हैं। वो चाहे नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ खड़ा है, हम उनके साथ दिल और जान से हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं आपका ख़त्म नबूवत पर क्या ईमान है? अल्हम्दुलिल्लाह ईमान ये है कि अल्लाह के नबी दो जानों के बादशाह हैं और ज़मीनों समानों के मालिक हैं। अल्लाह ताला ने उन पर रहम किया, फ़ज़ल किया, करम किया है, और किसी भी बात पर जो भी काम करना चाहिए अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर चलना चाहिए। अच्छा, आखिरी मेरी ये सवाल है आपका, आपने यहाँ लिख के लगाया कादियानियों के बारे में हम कारोबार नहीं करेंगे, ये सिर्फ महज लिख के लगाया या इस पर अमल दरामद भी करते हैं? जो कादियान है उनसे हम काम नहीं करते, ना उनसे माल लेते हैं, ना देते हैं, ना ही उनसे काम करते हैं। वो दुनिया और आखिरत में खराबी वाला मामला उनके साथ। आपके नज़रिए में कादियानी हैं कौन? मुसलमान तो नहीं है, मगर वो बहुत ज़्यादा उनके लिए ख़राबी है दुनिया आखिरत में। उनको यही चाहिए इस्लाम के अंदर आ जाएं, इस्लाम के अंदर आ जाएं। अभी नई हुकूमत बनने जा रही है, आप हुक्मरानों को और आवाम को क्या पैगाम देंगे कि वो ख़त्म नबूवत पे कैसे काम करें? वो कलमे के ऊपर जो बुनियाद है उस पे काम करें, और उस पे बेहतरी है और उसमें ही उनकी फ़लाह है। ये उन पे काम नहीं करेंगे, सारी ज़िंदगी वो बर्बाद और ख़राबी में रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं आपका ख़त्म नबूवत के हवाले से क्या आपका ईमान है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो शख्स उस वक़्त तक मुसलमान मोमिन ही नहीं है जब तक उसकी ख़त्म नबूवत पर पहना ना दे। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का मकसद ये है कि हमारा ईमान मुकम्मल तब होता है जब हम अपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं, क्योंकि उसके अलावा हमारा और कोई मकसद ही नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का मकसद ही यही है कि हमारे आका आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये जो काना नबी, दज्जाल, ये जो झूठा नबी आया था, उसके बारे में जो कादियानी ये जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? उसके बारे में यही है कि ये अक्ल के भी अंधे हैं और दिमाग के भी अंधे हैं। इनका कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। इन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा कि कुरान पाक में ये हुक्म है कि आखिरी नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, इनके बाद कोई नबी नहीं है। और ये कादियानी जो हैं ये समझ लें गलीज़ हैं, गलीज़ जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल एंड है इनका। इनका कोई तल्लक नहीं है मुसलमानों के साथ। अच्छा, आपने यहाँ बोर्ड लिख के लगाया जी हम कादियानियों से कारोबार नहीं करेंगे, तो ये कैसे मुमकिन है? आप कैसे पहचान कर लेते हैं? ये पहचान की बात नहीं है। जब हमने इसको लिख के लगा दिया है तो वो शख्स एंटर ही नहीं होता जो इस मसलक का होता है। उसको पता है कि मैं इधर एंटर होऊंगा, मैं कोई बात करूंगा तो ये मुझे पढ़ जाएंगे। बात समझ लें, उस शख्स का यहाँ पे एंट्री का खुद ही ज़हन नहीं बनता। जब हम कोई चीज़ लिख के लगा देते हैं कि ये इस चीज़ का मकसद ये है, तो वो खुद ही एंटर नहीं होता, वो खुद ही चला जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, नई हुकूमत बनने जा रही है, आप हुकूमत को या आवाम को क्या मैसेज देंगे कि ख़त्म नबूवत पर क्या काम करें? हमारा असल मकसद जो है ना, हमारा मुसलमानों का, ये सब हमारे जो हालात पैदा हुए हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ये मामला जो ख़राब हुआ ना, ये हुकूमतों ने किया हुआ है। अगर यहाँ पर दीन नाफिज करने वाले असल लोग आ जाए ना, तो ये सारा सिस्टम खुद ब खुद ठीक हो जाए। सबसे पहले मेन जो भी हुकूमत आए वो सबसे पहले सूद को ख़त्म करे। अगर सूद ख़त्म हो जाएगा हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और दूसरा हमारा मेन मकसद ये है कि यहाँ पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो शरीयत के मुताबिक कानून है ना, वो नाफिज हो जाएगा। ये सारी परेशानियाँ, ये सारी तकलीफ़ें गम दूर हो जाएंगे। मेरा यही पैगाम है सब मुसलमानों को कि जिसने भी देना ना वोट, वो उस शख्स को वोट दे जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का इरादा भी रखता है कि और आखिरी नबी मानता है। क्योंकि जब ये आते हैं, ये हम लोगों को आके कायल करते हैं कि जी हम ये काम करेंगे, लेकिन जब ये सीटों पर बैठ जाते हैं, ये भूल जाते हैं, ये उनके साथ तल्लक रख लेते हैं। आपने देखा पीछे भी इतना बड़ा हादसा हुआ जब खादम साहब ये लेके गए फैज़ाबाद धरना, इसी बेस पर लेके गए थे कि ये लोग उनको कादियानियों के साथ तल्लक अपना बना रहे थे।
تو ہم اس کے خلاف ہیں. ہم سب ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق چلتا ہے, ہم ان کے ساتھ. میرا یہی پیغام ہے سب مسلمانوں کو کہ جو بھی حکومت آئے اچھی آئے, ہمارے حق میں آئے, کیونکہ انہوں نے آنا تو نہیں ہمارے حق میں. ظاہری بات ان کو اپنی سیٹوں کی لالچ ہے, اتنا پیسہ لگا کے آتے ہیں تو انہوں نے ہمارے حق میں کیا آنا, انہوں نے اپنا ہی مقصد پورا کرنا. لیکن جو بھی آئے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے جو دین پہ نافذ ہوگا, جو دین کی حکمرانی کرنا چاہے گا ہم اس کا. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ہائی صاحب مجھے یہ بتائیں ختم نبوت پر آپ کا کیا ایمان ہے؟ اپنی زندگی سے زیادہ ایمان ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضول ہے ان کے بغیر. بالکل, حضور کے بغیر ہماری زندگی فضول ہے. آپ کی رائے قادیانیوں کے بارے میں کیا ہے؟ وہ کافر ہیں, ہائی کافر. ایک جو کافر ہے جو کلمہ گو نہیں ہے وہ کافر ہے, جو ہمارے نبی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے لکھ کے لگایا ہے کہ ہم قادیانیوں سے کاروبار نہیں کرتے, آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ پہچان ہو جاتی ہے, ان کے کچھ ہیں مقصد ہے کہ کچھ ان کے ٹپس ہیں جس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ قادیانی ہے. اچھا آخری میرا سوال یہ ہے, نئی حکومت جو بھی بننے جا رہی ہے, آپ عوام کو یا آنے والے حکمرانوں کو ختم نبوت کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ تو 70 سال میں نہیں آیا, ہر بندہ اپنی لائف ہے اپنے آپ پہ لائے, ایمان لائے, تو سارا ایمان خود آ جائے گا. ایک بندہ اپنے گھر کا سربراہ ہے, وہ اپنے گھر تو لا سکتا نا, ملک کی چھوڑ دے بات, اپنے گھر میں تو ایمان لا سکتا نا, اپنے بیٹوں کو, بچوں کو, بیوی کو تو ایمان پہ لا سکتا نا. ہمارے گھروں کے ماحول ہی نہیں ہے تو ہم حکومت کا ٹھیکہ کر لینا ہے. کی خیال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. السلام علیکم جی. بھائی جان, اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کا ختم نبوت پر کیا ایمان ہے؟ مان یہ ہمارا کہ جی جو ہمارے نبی ہیں وہ آخری نبی ہیں, اور الحمدللہ اس کے بعد نہ کوئی نبی آئیں گے نہ آنا ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور سب سے پیارے پیغمبر ہمارے وہ ہیں. اچھا قادیانیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ دیکھیے ہمارا ان کے بارے میں کوئی خیال نہیں, جو اسلام سے خارج ہیں ہم ان کے بارے میں آپ کو کیا کہیں گے. اچھا آپ نے یہ بورڈ بڑا سارا لکھ کے لگایا جی کہ ہم قادیانیوں سے کاروبار نہیں کریں گے, آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ بس ہمیں پہچان ہو جاتی ہے ان کے نکاح سے, ان کے سسٹم. ہمیں بتا ہے مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں نا, ان کا دماغ اور ذہن بہت تیز ہوتا ہے. اچھا مجھے آخری سوال, اچھا مجھے یہ بتائیں نئی حکومت بننے جا رہی ہے, آپ عوام کو کیا اویئرنیس دیں گے اور حکمرانوں کو کیا آپ کہیں گے کہ ختم نبوت پر کام کر سکیں؟ جی یہ دیکھیں جی, اب آ رہے ہیں میاں صاحب آ رہے ہیں, میاں صاحب آ رہے ہیں 21 تاریخ کو. انشاءاللہ یہ پوری مارکیٹ آپ کی پورا اچھا انشاءاللہ وہاں پہ ان کو دیکھنے کے لیے ملنے کے لیے جائے گا. اگر ملنے تو نہیں ہے لیکن جائیں گے ضرور, کیونکہ پتہ ہے کہ وہ بڑا برانڈ ہے, اور الحمدللہ اگر وہ ملک کے بڑے عرصے کے بعد واپس آ گئے نا تو ملک میں انشاءاللہ بہتری آئے گی. آپ کو لگتا ہے میاں نواز شریف حکومت کے ساتھ مل کر یا حکومت میں آ کے ختم نبوت پہ کام کریں گے؟ انشاءاللہ جی, انشاءاللہ ہم ان سے خود کہیں گے کہ ان کو کرنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے, ہمیں ان چیزوں پہ کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. اوکے, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. آپ کا پہلے یہ بتائیں ختم نبوت پر کیا ایمان ہے؟ ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ختم نبوت پہ ہم پورا ایمان رکھتے ہیں. ہماری جتنی بھی پاکستان کے مسلم جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو ختم نبوت پہ ناز ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ بیچارے کوشش بڑی کرتے ہیں لیکن ان کی جو ہے نا وہ سنی کوئی نہیں جاتی. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کا قادیانیوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے, کیونکہ کافی قادیانی سن رہے ہوں گے. ہمیں جیسے شروع سے پتہ ہے کہ قادیانی جو ہے نا ہمارے اسلام میں تو ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں, پہلے قادیانی اسلام میں داخل ہوں پھر ہماری دکان پہ داخل ہوں. یہ باتیں سچی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نئی حکومت بننے جا رہی ہے, آپ عوام کو اور حکمرانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ ختم نبوت پر کام کر سکیں؟ ایک تو سب سے بڑی بات ہے, میں حکمرانوں سے کہنا چاہوں گا کہ مسلمان حکومت ہے, مسلمان ہمارا ملک ہے, اس کو مسلمان طریقے سے چلنا چاہیے. لوگ جو ہے نا اس کو اس طریقے سے چلا نہیں رہے. ہر آدمی آتا ہے اپنے خزانے بھرنے کی کوشش کرتا ہے, غریبوں کو کوئی نہیں سوچتا. غریب بیچارہ پستا 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 آخر جو ہے نا غریب بیچارہ سوچتا ہے کہ یار میں خودکشی کر لوں, اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا ہے. غریب جتنے بھی ہیں سارے جو ہے نا اس ٹائم ہمارا ملک جو ہے نا سارا خسارے میں جا رہا ہے. لوگوں نے اپنی جیبیں بھری ہیں اور دوڑ گئے بھاگ گئے. لوگوں جتنے بھی حکمران ہیں ان کے بچے اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ہمارے بچے بیچارے کوئی فری اسکول ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی پرائمری اسکول ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے, یہاں تک کہ ان کو بیچاروں کو ادھر بھی داخلہ نہیں ملتا. ہمارے لیے یہاں پر رہنا ایک عذاب ہو گیا. لائٹ مہنگی, پٹرول مہنگا, سب سے بڑی بات ہے ہمارے کھانے پینے کی اشیاء اتنی مہنگی ہیں
کہ غریب آدمی سوچ ہی نہیں سکتا. 1000-1500 جس کی دیہڑی ہے نا, وہ بیچارہ دیہڑی لے کے جاتا ہے, جا کے سوچ ہوتی ہے کہ چلو یار 200 روپے بل کا بھی رکھوں گا, لیکن نہ تو اس کا بل پورا ہوتا ہے, نہ اس کے گھر کے کھانا پورا ہوتا ہے. حساب کتاب اس طرح کا ہوا ہے. بڑی امیدیں ہمیں کہ کوئی آپ کی کس سی امیدیں ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی آئے جو اس ملک کو اچھے طریقے سے چلا لے, کیونکہ جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں اس کے بعد جو ہے نا ہمارا ملک جو ہے نا مزید پستہ. حالانکہ سوچتے ہیں لوگ, کافی کچھ سوچ ہے کہ عمران خان آئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا نظام بہتر ہوا ہے, لیکن نہیں. اس کے بعد وہ جو چکر چلا گئے ہیں نا مہنگائی کا, وہ رکنے میں آ نہیں رہا. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے رکے گا. ہماری امیدیں ہیں کیونکہ ایسا حکمران ہو جس کو پتہ ہو کہ حکومت چلانی کس طرح ہے. اور ایسا تو میرا خیال اس ٹائم 2 ہی پارٹیاں میں نظر آ رہی ہیں. بینظیر صاحبہ تھیں, بھٹو تھے, جنہوں نے بڑا اچھا حکومت کیا, بڑے اچھا ملک چلایا. ہمارے بڑے بتاتے تھے کہ بڑا اچھا دور تھا. بھٹو کا دور بہت اچھا دور گزرا ہے, اور اس کے بعد بینظیر کا دور ہم نے دیکھا ہوا اپنی زندگی میں. بینظیر کا دور بہت اچھا گزرا ہے. اس کے بعد میاں صاحب کا دور بہت اعلیٰ گزرا ہے, جس کو آپ سمجھ لیں کہ ہم اتنے خوش تھے کہ رات کو کام نہیں بھی کرتے تھے نا تو ہمارا گزارا ہو جاتا تھا. اب ہم کام کرتے بھی ہیں, ہمارا گزارا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز ہی مہنگی ہے, ہماری امیدیں ہیں کہ اگر جس آدمی کو حکومت چلانی آتی ہے اس کو بٹھایا جائے, تاکہ اس کو پتہ ہو کہ یہ اس کو چلانا کیسے ہے. لوگوں نے کہا ہے وہ لٹیرے ہیں, وہ کھا کے باہر چلے گئے ہیں, لیکن ہم نے نہیں دیکھا. پل بنائے ہیں, سڑکیں بنائی ہیں, اتنی اچھے پروجیکٹ ہمارے لاہور میں ہی لگا لیں آپ. لاہور میں سے گزرا نہیں جاتا تھا. یہ مسلم ڈوم نہیں لگا لیں, یہاں سے آپ آدمی 1.5 گھنٹے سے پہلے گزر کے نہیں آ سکتا تھا. لیکن ماشاءاللہ عوام رواں دماں ہے, ان کے بنانے سے بنی ہوئی ہے. یہ اورنج ٹرین کا منصوبہ بھی انہوں نے شروع کروایا تھا, انہوں نے پورا کروایا. اس کے بعد یہاں پر یہ جو میٹرو چل رہی ہے, ریڈ کلر کی بسیں چل رہی ہیں, ہمارے لیے چل رہی ہیں. 20 روپے کرایہ, ہم ان میں سفر کرتے ہیں, بڑا خوشی ہمیں محسوس ہوتی ہے. باقی یہ جو ہے نا, ان لوگوں کو تو آپ کسی اور کو نہ ہی سمجھیں تو بس بہتر ہے. ہمیں تو ہماری امید ہے کہ میاں صاحب آئیں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا بہتر ہو جائے گا. بہت شکریہ جی. ناظرین, آج آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کے مختلف ویوز تھے جو ختم نبوت کے حوالے سے بہت اہم رائے بھی آپ کو دے کے دی. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں تمام تر نشریاتی اداروں میں انتظار رہے گا. ہمارے فیس بک, یوٹیوب چینلز کو بھی آپ سبسکرائب کریں, لائک کریں, فالو کریں, اور اپنی فیڈ بیک اس بات پر دیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے کن کن حکمرانوں کو کیسے کام کرنا چاہیے. آج کا جو موقف تھا وہ بڑا اہم رہا. بہت سارے لوگوں نے مختلف حکومت کے مختلف نمائندوں پر بات کی. اس بات پر بھی آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران حیات کو اجازت دیں. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم. عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر پاکستان کے جید علماء اکرام, سیاسی رہنما, اسکالرز اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ خصوصی مکالمہ. دیکھتے رہیے 63 چینل HD.